आओ जी, आओ जी, आओ जी आयान। सरहद अनहद नाद के तीजे सैशन में वर्ल्ड वार 1 पंजाब मिलिटरी सर्विस एक्सपीरियंस एंड फोकलोर उपर अज असी गल करांगे। इस टॉपिक ते गल करन लई महमूद अवान साहब डबलिन आयरलैंड तो साडे नाल मौजूद हैं। Mahmood Awan is an eminent Punjabi poet, cultural and literary critic. He is an award-winning author of 3 books. Awan's research on World War I and Punjab folklore has been quoted by a number of World War I historians. इस थीम ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਗੈਸਟ ਹਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਿਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ who is working on a book on remembrance, memorialisation, commemoration and war memorials in India. Now I hand over HEMANT Singh ji. Thank you, Munish. HEMANT sir. Adab and Sat Sri Akal to all. War is a real bad thing. But लड़ाई साढ़े नाल चिपक सी गई है सदियों से. The human misery which is brought in by war is immense and often goes unnoticed and undebated. During the World War I, more than 1 million Indian soldiers served in the British Army. A sizable number of these soldiers were from Punjab, almost 500,000, both combatants and non-combatants. Muslims, Hindus, Sikhs, Jats, Rajput, Dogras, Christians, they made the bulk of this force from Punjab. The recruitment itself had been a graph spiraling upwards very sharply and has its own stories. Of about 70,000 Indian soldiers killed in that war, bulk were from Punjab. An equal number were injured. This is a sizable number. Let's say almost 10 soldiers of each village out of 50,000 villages joined the war, and 2 out of these 10 were killed or injured. The amount of trauma it would have created is unimaginable. We have read books like Across the Black Waters, The Coolies' Great War, The Army of Empire, and so on. Yet the true picture of the impact of the event in the rural and urban areas of Punjab has not emerged as a comprehensive whole. Just last month, Commonwealth Graves Commission held a photographic competition of World War I memorials. Unfortunately, there was no entry from the larger Punjab or entire India or Pakistan, or maybe no entry in the top 10. This month, the Commonwealth Graves Commission is also having the Black History Month. Maybe we can also have a Punjab month too, or maybe today is the day that we are talking about it. It is only after the commemorative events of WW1 that more deeper research-based facts have emerged. These stories and facts must be brought to the present generation for many reasons. The stories of World War are laced with gallantry and valor and of duty and resilience, but they are also laced with a misery perpetuated by colonial forces and powers that be. There is no better person to talk about it than Mahmood Awan. First, Mahmood ji will be giving a presentation of about 40 minutes, and meanwhile you can ask your questions in the chat box, and then we will have a question and answer session. Over to you, Mahmood Saab. बहुत शुक्रिया जी जनरल साहब ते सारियां जी सलाम नमस्ते सत श्री अकाल हेलो बड़ी मेहरबानी जी पहले प्रीति गिल होरां दी चमक होरां दी जीना मुनीश दी सारी माजा दी टीम जेड़ी है माजा हाउस दी कि मैनू ये मौका दिता उन्होंने क्योंकि मिलाना जड़ा विछड़ियां नूं मिलाना संगत इकट्ठी करना सांझ पैदा करना जड़ा पीरां फकीरां दरवेशां दा काम है ते ये काम टुरदा रहना चाहिए। अज का जिहड़ा सैशन है वो जाहिर वर्ल्ड वार 1 ते सोल्जरी और पंजाब दे उत्ते है ते साडे पंजाबियां दे लास्ट क्लासिकल पोएट जिहड़ा मियां मोहम्मद बख्श ने आखे बड़ी कमाल लाइन है उन्हां दी कि हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह नैना दे गेड़ा जी करदा तेनू कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़। सो ये जिहड़े पुराने दर्द छेड़न दा काम है और एक होर बड़ी कमाल लाइन दे नाल अटैच हो जाती है मियां साहब दी कि सुफने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा लियां बाहां गलवकड़ी पा ली उन्होंने मैं
डर दी मारी अख ना खोलां किते फेर विछड़ ना जावां। सो ये जिहड़ा माझा हाउस ने विछड़िया नूं जोड़न दा काम कीता, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਦ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਛੇੜਨੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੋਕ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਮਾਰਕੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਜ਼ੀਅਨ ਥ੍ਰੈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੋਈ ਸਕਾਲਿਸਟਿਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਜ਼ੀਅਨ ਥ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 40-45 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮਾਖੀ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲਵ ਮੇਕਸ ਯੂਰ ਹੋਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ 40-45 ਮਿੰਟ, ਔਰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੋਡ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਭਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੀਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਲੋਕਲ ਕੈਨ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਦ ਗਲੋਬਲ। ਮੇਰੀ ਜੰਮ ਪਧਰਾੜ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਕੋ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਰਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟੁਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਧਰਾੜ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਲਟ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਗੋਦਾ ਬੇਰਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ centrally placed in the record ਕਿ ਜੇਲਮ, ਚਕਵਾਲ, ਪਧਰਾੜ, ਸਰਗੋਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ, ਵਰਨਾ ਸਰਗੋਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਾਬ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਕੈਤ ਹੀ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਈ ਪਧਰਾੜ ਦੇ। ਬਿਫੋਰ ਦ ਵਾਰ ਦਿਸ ਵਿਲੇਜ ਬਾਈ ਅਟਰ ਲawlessness inspired terror in all 3 districts, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੇਲਮ, ਅਟਕ ਐਂਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਭਰਤੀ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਰੇਸਿਸ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਲ ਪਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਟੇ ਹੀ ਵੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਦ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਹੈਪਨ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮੀਜ਼ ਹੈ ਸਨ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 3 ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੀ, ਮੇਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਪਰਪਸਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੱਬ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਰਾਬਰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਰਿਹਾ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਮੀਆਂ ਸਨ।
ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਮਾਈਸੈਲਫ ਇਨ ਸਟੇਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ 1890 ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ, that except Gorkhas, Dogras, Sikhs, the pick of Punjabi, Mohammedans, Hindustanis of the Jat and Rangar caste and certain classes of Pathan, there are no native soldiers in our service whom we could venture with safety to place in the field against the Russians. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ concept ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਨੇ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਰੇਸਿਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਸਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ 80 ਤੋਂ 85 ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਗਡ ਟਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਕਿਚਨਰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਚਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੀ ਵਾਸ ਸੱਚ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਜਿਹਨੂੰ CNC ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਔਰ ਗੈਰੇਟੋ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਨੰਬਰਸ ਵੇਖੋ ਬਿਫੋਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈਏ ਕਿ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਆਰਮੀਆਂ ਸਨ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ, ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਔਰ ਬੰਬੇ ਦੀ। 1857 ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 6 ਆ ਗਏ 17। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਟਿਵ ਆਰਮੀ 1880 ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ, 18%, 1890 ਵਿੱਚ 20%, 35%, 39% ਔਰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 45% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਬੈਟੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਨਾਨ ਕੰਬੈਟੈਂਟਸ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ MS ਲੀ ਨੇ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3,70,609 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 1915 ਤੋਂ 1918। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 51.4% ਨੇ, 1,90,000 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਧਨ ਪੋਟਵਾਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੇ 83,000 ਔਰ 97,006 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ देयर ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਮੈਂਸ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਪਲੇਇੰਗ ਅਪ ਹੇਅਰ ਐਜ਼। ਇਹ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਮੇਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 1914 ਤੋਂ 18 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਬੈਟੈਂਟ ਨਾਨ ਕੰਬੈਟੈਂਟ ਅਰਾਊਂਡ 500,000 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 349। ਔਰ ਦੈਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ MS ਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਗੋਰਖਾਸ, ਰਾਜਪੂਤ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਦ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੰਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਥੀਏਟਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਮੈਰੂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਗਸਤ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਾਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਐਂਡ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਹਿਊਜ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਥੀਏਟਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਜਸਟ ਹਾਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਨਵੇਜਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਦਰ ਰੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਜ਼ ਨੇ 87,000, ਨਾਨ ਕੰਬੈਟੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਕੰਬੈਟੈਂਟਸ ਦੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੋਕਲੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਰੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਥ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 98%, 99% ਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡਮਿਟ ਦੈਟ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟਰਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, 98% ਵਾਸ ਵੋਲੰਟਰੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਡਵਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ strongest appeal to a Punjabi is one to his izzat or that of his tribe, caste or community. Yani ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ caste, tribe ਤੇ community ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ. And the most effective way such an appeal can be made is in the public darbars. So, you know, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦਰਬਾਰ ਲਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੜਾਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ. ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਡਵਾਇਰ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਮੇਨ ਰਿਕਰੂਟਰ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਥਰੂ ਹਿਜ਼ ਅਦਰ ਕਲੋਨੀਅਲ friends or agents, whatever you want to name them. ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਈਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ. ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ. ਸੋ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਨੋਵਲੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ. ਲੇਕਿਨ ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਐਂਟੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. there was a mutual dependence, there was a mutual respect, ਉਹ ਇੱਕ mutual somehow equality level ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੀ. ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ. ਸੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਯੂਪੀ ਸੀਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ. ਸੋ ਆਨਰ ਹੈ, ਲਾਇਲਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ. ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੀਸਿਸ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਨ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਲਾਇਲਟੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ. ਔਰ ਅੱਛਾ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਡਵਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਨਸ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਧਰਾੜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ. ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਐਕਸਿੰਗ ਦ ਈਜ਼ੀ ਵਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਕਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਟਿਵਾਣੇ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਤੇ ਅਮੀਨ ਅਵਾਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ. ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦ ਲੇਜ਼ੀ ਵਨਸ ਵਿਦ ਮੋਰਲ ਸੁਏਸ਼ਨ, ਬਈ ਮੋਰਲ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਜ਼ੀ ਵਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ. ਸੋ ਦੇ ਨਿਊ ਅਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. ਐਂਡ ਦੈਨ you know they knew how to pay back as well, we have to admit that ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟਡ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ went huge beyond that ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ at start of the war I put at the disposal of CNC 180,000 acres of valuable canal irrigated land for Indian officers. I also set aside some 15,000 acres for those who gave most effective help in raising recruits. So ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਨਰ ਲਾਇਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 1,80,000 ਏਕੜ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਲੈਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਹਾਰਸ ਰਨਸ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵਾਸਤੇ, canal colonies ਦੀ. So it's a huge incentive which was created. ਅੱਛਾ then ਜੀ so ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਰਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ 1900 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਪੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ. ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬੈਟਸਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਈ. ਔਰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਲਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ 'ਚ ਉਹ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਫੈਂਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਾਓ. ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੇਖੋ ਮਿੰਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੱਤ 'ਚ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ
Secretary of State for India ਨੂੰ, the appearance of surrender to agitation was far less dangerous than to insist upon enforcing the unfortunate legislation proposed upon a warlike and loyal section of Indian community. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਚਨਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ SCNC, ਉਹਨੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਐਗਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ। ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਅ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇਲੀਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਮੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੀਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਔਰ ਲਾਇਲਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਰਦੂ ਚ ਹੈ ਕਿ ये रुपए बंदूक और वर्दी कौन लेगा, वही जो फौज में भर्ती होगा। और यह गाना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ੂਮੇਬਲੀ ਭਾਈ ਚੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰੰਗਰੂਟ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰੰਗਰੂਟ, ਇੱਥੇ ਖਾਵੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਵੀਂ ਫਰੂਟ, ਇੱਥੇ ਪਾਵੀਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਲੀੜੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਵੀਂ ਸੂਟ, ਇੱਥੇ ਪਾਵੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਵੀਂ ਬੂਟ, ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰੰਗਰੂਟ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਡਵਾਇਰ ਦੀ ਇੰਸਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਨਲਿਸਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਐਜ਼ ਏ ਐਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੁਨਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉਹਦੇ 11 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨੇ 11 ਦੇ 11 ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਰੋਟੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਫੀਆਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਐਨਲਿਸਟ 17 ਯੂਰੋ ਸੀ, ਫਿਰ 11 ਯੂਰੋ ਹੋ ਗਏ, 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ। ਸੋ 11 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ, 16 ਰੁਪਏ 1921 ਚ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ 50 ਰੁਪਈਏ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ, ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੱਬ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲੈਲਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਡਵਾਇਰ ਬੜਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੀਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਈ ਥਾਟ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੌਜ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਭਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੀਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਿਵ ਆਲ ਯੂ ਕੈਨ 1917 ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪ ਸੇ ਹੋ ਸਕੇ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੇ ਲਈ ਦੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਸਰਰੇ ਬਣੇ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ का नया और जंगी कर्जा 1918, ਕੌਮੀ, ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕੌਮੀ ਖਿਦਮਤ का नादर मौका। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਖਿਦਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸੂਦ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੈਨ ਦ ਐਮਪਾਇਰ ਨੀਡਸ ਯੂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਈ ਐਨਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੇ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨਸ ਨੇ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਦੁੱਲਾ ਸਿੰਧੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਕ ਲੈਟਰ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਥਰੂ ਬਰਲਿਨ ਟੂ ਕਾਬਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋं ने इस जंग में इतने इंडियन मरवा डाले, कि इन्ने इंडियन मरवाए ने ब्रिटिश कलोनीअलिस्ट ने जर्मन ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਕਰਮ ਵੜਾਇਆ ਚ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ, ਟਵਾਣੇ ਨੇ, ਅਵਾਨ ਨੇ, ਸੈयद ਨੇ, ਸਿਆਲ ਨੇ, ਔਰ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਰੂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੀਟੇਲ, ਬੱਟੀਜ਼, ਲਾਲੀਜਸ, ਹਰਲਸ, ਰਾਂਝੇ, ਸੋ ਗੋਂਦਲ, ਸੋ ਦੇ ਪੁੱਟ ਔਨ ਈਵਨ ਐਵਰੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਮੈਟਿਕੂਲਸ ਜੌਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਵਾਫੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਫ ਆਈ ਬਿਕੇਮ ਯੂਰ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਐਨ ਏਜੰਟ ਇਨ ਚੀਫ, ਆਈ ਮੇ ਰੇਨ ਮੈਨ ਔਨ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਰਕਸ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀਅਮ 14 ਪੇਜ 382 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। The language, the tone, the humility, the subservience, the way to please the colonialist is beyond, at least as a Punjabi, my understanding. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ amazing। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ, if I became your recruiting agent in chief, I may rain men on you। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ the viceroy looked pale yesterday, my whole heart went out to him as I watched him listening to the speeches, may God watch over and protect him and you, his faithful and devoted secretary। ਤੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖਤ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ you may publish letter at your own discretion, ਬਟ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇ। ਨੋ ਅਥਾਰਟੀ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੋਟਡ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪੀਸ। ਦੈਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸਫੁਲ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਗੇਨ ਵਾਲੀਅਮ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਬੋਗਲਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਤੇ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਨਗੇ ਨਵੇਂ ਸਪਰਾਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਰ ਯਾਰ ਟਵਾਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਮ ਰੂਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਡ ਥਰੂ ਥੀਸ ਲੈਟਰਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਨ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿੰਸਾ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਥੀਸ ਲੈਟਰਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਸ਼ਤਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਡੱਕੋ ਨਾ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਦੈਟਸ ਦ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੋਟਡ। ਐਨੀਵੇ ਜੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। So Punjab was favored with benefits like the creation of a vast transport communication network on Punjab's massive agricultural expansion. So a line very important. Colonial state never fully used its repressive machinery in Punjab due to army recruitments, resulting in paternalistic colonial state and a militarized rural Punjab colluded in a mutually beneficial alliance. So colonialism was constrained and nationalism restricted as a consequence of the Indian Army's deep roots in Punjab. So एक interesting thought है, और ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਰਬਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੋ ਟੱਪੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜੀਣ ਵੇ ਫਰੰਗੀਆ ਤੇਰੇ,
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਡਾਕੀਆ ਫਿਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਲੀਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਸੀ, ਦ ਵੇ ਦੇ ਸੌ them as friends of the Brits। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਐਂਟੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, until very close to the partition। So ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ how that all survived, but we don't have time to go into that details, but ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਚੜਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਕਲੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਰਜਤ ਮਜਮਦਾਰ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਆਨ ਐਂਡ ਸੋ ਵਾਟ, ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਰੀਪਡ ਆਲ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 50% ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਮੋਨੀਟਰਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬ੍ਰੌਟ ਪੰਜਾਬ ਆਊਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। So then Punjabis in Pakistan army mein crossroad par aisa shujadi, so I just liked it sharing ke 63.86% Punjabis in Pakistani फौज च 91 2005 ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਖਤੂਨਾਂ ਦਾ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ 43.3%, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਰਾਊਂਡ 45% ਸਟਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਔਰ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨੇ ਸੇਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਢੂੰਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਬਦਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਬੀ ਲੈ ਬਗਦਾਦ, ਔਨ ਰੋਡ ਟੂ ਬਗਦਾਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੂਤ ਅਲ ਅਮਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਤਿਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਜ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨਸ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਸੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰਕਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਥ ਮਾਰਚ ਆਫ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਰਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਔਰ ਪਿੰਜਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਡੈਥ ਮਾਰਚ ਆਫ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰਲਸ ਟਾਊਨਸ਼ੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ, ਬਟ ਲੁੱਕ ਇਟਸ ਵਨ ਜਨਰਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਨਰਲਸ ਨੇ ਵਿਲਕੌਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ। ਬਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, that remains, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੋਵਲੈਂਸ ਤੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੂਟਲ ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਸਿਲਕ ਲੈਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼, ਉਹ ਬੜੇ ਡਰੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਐਂਡ ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਮੈਸਿਵ voluntary engagements in Ghadar movement or silk lateral resistance ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਔਰ ਸਿਲਕ ਲੈਟਰ ਦੇ, ਔਰ ਮੌਲੀ ਬਰਕਤੁੱਲਾ ਬੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਰੀਅਲੀ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਲਕ ਲੈਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਥਿੰਗਸ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੂ ਨੋਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ ਕੁਝ 2-3 ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਹੋ ਉਮਰੇ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਤਣਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਤ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੈਨੋਵਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਨਸ ਕੇਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪਿਲਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਦਨਾਨ ਆਲਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਆਫ 3000 ਫਾਈਟਿੰਗ ਮੈਨ ਹੂ ਕੇਮ ਡਾਊਨ ਦਿਸ ਗੋਰਜ ਟੂ ਬੈਟਲ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਰ 1914 ਤੋਂ 18
and more especially of those who never returned. This better way was made the Punjab government and district board of Shahpur और ਇਹ open ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਉਹ ਤੋਪ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਲਮਿਆਲ ਦਾ ਤੋਪ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੈਬਲੇਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੋਪ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ this gun was awarded to Dulmiyal in recognition of services rendered by all ranks from this village during and prior to first Great War ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 460 ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 9 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸੂਣ ਸਕੇਸਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ 291 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਬਟ ਇਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਿਕੂਲਸ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਪੈਲ ਉੱਥੇ ਦੇ 2 ਪੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਰੱਬੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਮੁਰੱਬੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਰਸ ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਟ ਦੈਟ ਡਿਟੇਲ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸੋਲਜਰਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਲੈਟਰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਨ ਉਮੇਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਦਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕੱਟੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟਾਇਰਡ ਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਰੂਰਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਲਾਈਜ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਟੂਡੇ ਆਰ ਹਾਰਟਸ ਆਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ for a year has passed while we have stood to arms without rest. The translation of Messi di hai. Germany fights the world with ghastly might, harder to crush them well-soaked grain in the mill. For even wetted grain can be ground in time. We have bound ourselves under the flag and we must give our bodies. So, ek loyalty vi naal aa rahi hai ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਰੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਤ ਹੈ this is interesting ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ the whole day passes in expectation and the whole night in consternation but your letter never comes ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ my friend to us travelers the time passes as it did at Karbala ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ sacrifice ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸਤਾਰਾ ਹੈ metaphor ਹੈ and at such a time you do not send a letter well the grief of this will accompany me to the grave. Second, I regret that my mother and sister will not be with me at my last moments. And third, that as yet I have seen nothing of the world. But मैं जिन्ना निकी उम्र है मेरी ते वेख मैं मारिया जाना ते मेरी माँ ते भैणां भी मेरे कोल वैन करन वास्ते ते नहीं होनी। एक होर लेटर ਜਿਹੜਾ भेजिया गया इंडियन हॉस्पिटल फ्रांस ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इंडियन हॉस्पिटल रूइन ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ I have no need of anything, but I have a great longing for a flute to play. Menu bansuri gallo. What can I do? I have no flute. Can you get me one from somewhere? If you can, please do. And send it to me. Take this much trouble for me, for I have a great desire to play upon the flute, since great dejection is fallen upon me. You simply must get one from somewhere. I have no need of anything else. But this you must manage as soon as you can. Make a small wooden box, put a little cotton wool in it, and put a flute to play on in the middle of the cotton wool. Then put a little cloth over it. मतलब इन्नी हिफाजत करो दी कि टूट ना जाए राह दे विच किधरे मेरी बांसुरी जेहड़ी है. Get Umardeen to write the address in English and it will reach me all right. Pack it so that the flute will not shake about. I shall be very grateful. I have no need of anything else. You must arrange this as quickly as possible. Letter passed. So can you imagine?
ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਮੇਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਅਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਿਲਕ ਲੈਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮਿਲਟਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਮ ਅਦਰ ਡੇ। ਇਹ ਬੂਟੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਖੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟਨ UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਸਟ ਫॉर द पन sake, ਸੋ ਐਂਡ ਦੈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। then said we know from letters that the wives of men still alive have taken other husbands। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀਵੀਆਂ ਸਨ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੂਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਸੋ that was one of the letter। ਇਹ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, we are getting closer now। ਸੋ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। I will not spend more time on it। ਟ੍ਰੈਂਚੇਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਰਮਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ਿਫਟ ਟਾਈਪ ਮਾਸਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ it was very very ironic in so many ways ਕਿ 5% ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ, and they were not literate, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, and so everything worked the way it worked, we all know। ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਕਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੇਲ ਨਰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਰਸਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਇਰੋਨਿਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੋ, that was it brought tears to my eyes। ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। but this picture tells you what war is all about। ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੋਸਟਲ ਸੈਂਸਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਪੜਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੜਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਗੱਲੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਖੁਦਾਦਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਦਨਾਨੀ ਕੁਝ ਬਕੌਲ ਅਪ ਟੂ ਹਿਸ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਦ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂੰਟਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਔਰ ਨਾਟ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਂਸਰ ਸੀ, ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਮੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਨਸੀਰਾਂ ਜੋ ਭੱਟੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਰ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ, 2 ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵੰਸਡੋਰਫ ਔਰ ਜ਼ੋਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਸਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਲੋਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟਰੀਗਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਹੱਥ ਸ਼ੱਤ ਧੋਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰ ਧੋ ਰਿਹਾ ਜਵਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਗਾਰਡ ਖੜਾ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦ ਵੌਇਸ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਰਖਿਆਂ ਦੇ, ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਦ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਡ ਵੀ ਹਰਡ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਕਿੰਗਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CD ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਸੈਂਪਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ imagine the detailing of racial profiling, linguistic profiling, and even audio samples। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਤੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੁੱਕ ਐਟ देयर ਫੇਸਿਸ, ਡਿਜੈਕਸ਼ਨ, ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ।
ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ 206 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਡਾਕ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਹਿਮ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਈਆ 206 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਾਬ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਦਫਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਰਲਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ that was the scale of destitute, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੌਰਚਰ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਫ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਕਲੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਕਲੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਨਿਪਟਸ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਮਕਈ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਲਾਮ ਤਰੁੱਟੇ ਮੁੜ ਆਵੇ ਬੰਬਈ ਕੋਲੋਂ। ਬੰਬਈ ਚੋਂ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮਕਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਚਕਵਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸਡਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਉਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੱਲਾ ਸਾਵੀ ਜੰਗੀ ਏ, ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਫਰੰਗੀ ਏ, ਢਾਡੀ ਹੱਥ ਨੀ ਤੰਗੀ ਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਭੋਲੀ ਪਈ ਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀਡਸ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸਨ ਵਾਰ ਲੋਨਸ ਤੋਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਮਾਈਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਈਵਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਛਮ ਕਰਕੇ, ਬਚੜੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧੀ ਵਹਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੀ ਰੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਏ, ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਚੰਨ ਢੋਲਾ ਜਾ ਬਸਰੇ ਰੁਕ ਗਈ ਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਾ ਪੱਕਿਆ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਰ ਗਿਆ ਲਾਮ ਤੇ ਚੰਨਾ, ਢਾਡਾ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੇਰੰਗ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਛੋਣੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨਾਵਾਂ, ਵੇਖਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਖੰਭ ਖੁੱਸ ਗਏ ਕਾਵਾਂ ਦੇ, ਬਸ ਕਰ ਜਰਮਨਾ, ਬੱਚੇ ਕੁੱਸ ਗਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਬਾਗੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਸੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਰੰਡੀ ਸੁਹਾਗਣ ਸਹੀ ਹੋਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਨੀ, ਬਚੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਸਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਏ ਨੀ, ਮੈਂਡੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਟੀ ਲੀਰ, ਖੈਰੀ ਆਵਣ ਮੈਂਦੇ ਵੀਰ, ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਲਾਮ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਭਰੂ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨੀ, ਜਰਮਨ ਹੋਸ਼ ਕਰੀ, ਮਾਵਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਲੇ ਨੀ, ਛੱਲਾ ਜ਼ੇਰਾਂ ਜ਼ਬਰਾਂ, ਮੋਇਆ ਮਿਲੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਨਾ ਗਲੀ ਫੁਰਿਆ, ਢੋਲਾ ਲੰਮੇ ਟੁਰਿਆ, ਉਬਾ ਈਸਟ ਲੰਮਾ ਵੈਸਟ, ਢੋਲਾ ਲੰਮੇ ਟੁਰਿਆ, ਉਬੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਗਈ, ਸੁੰਝੇ ਹੋਏ ਵਿਹੜੇ, ਗੱਭਰੂ ਖਾ ਸਰਕਾਰ ਗਈ, ਪੱਖੂ ਹਟਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਲਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਾਈਆਂ ਨੀ, ਜਰਮਨ ਮੰਦਾ ਥੀਵੀ, ਕਿਉਂ ਲਾਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੀ, ਥੱਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥਾਲੀ ਨਾ, ਸੜੇ ਕਲੇਜਾ ਜਰਮਨ ਜੰਮਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਏ ਛੂੰ ਕਰਕੇ, ਕਲੀ ਵਧੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਜਿੰਦੇ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਨਹੀਂ, ਬਚੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਸਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ। PK ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ 619 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੰਬਰ ਹੈ। 11 ਦਸੰਬਰ 1916 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਨ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਾਇਸ ਸੁਣੋ। 24 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਢੇਰ ਮੱਖਣ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ में, 2 सेर दूध पीता सी एक आदमी, उसे आदमी उसने अंग्रेजा की नौकरी की, वो आदमी यूरोप की लड़ाई में आ गया, उस आदमी नू जर्मनी ने कैद कर लिया, वो इंडिया जाना चाहता है, वो हिंदुस्तान जाऊगा, उसको ओह खाना मिलेगा, ओह आदमी, और अभी 3 बरस हो गए हैं, खबर नहीं कब सुलह होएगा,
जे हिंदुस्तान में वो आदमी जाएगा उसको खाना वो मिलूगा, जे 2 साल वो आदमी इत्थे होर रह गया तो वो आदमी मर जाऊगा, महाराज कृपा करे ते छेती सुलह कर ले। है मैं ऑडियो प्ले कर रहे हैं, मैनू दसना कि तुहानू आवाज आ रही है। एक आदमी थी, फिर मक्खन खाता सी हिंदुस्तान में, 2 शेर दूध पीता सी। एक आदमी उस किसी आदमी ने उसने अंग्रेजा की नौकरी की। वो आदमी जुर्ग की लड़ाई चो आ गया। उस आदमी नू जर्मनी ने कैद कर लिया, सरद दिया। उसनू इंडिया जाना चाहता है, लिया है वो हिंदुस्तान जाऊगा, उसको वो खाना मिलेगा। वो आदमी 3 वर्ष हो गए हैं, खबर नहीं कब होएगा। ये हिंदुस्तान में वो आदमी जाएगा, उसको खाना वो मिलूगा। जे 2 साल वो आदमी इत्थे होर रह गया तो वो आदमी मर जाऊगा, महाराज कृपा करे तो एक खेती सुलह कर ले, इत्थे असी चले जाइए। बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू एवरीवन। हाँ जी मुनीश जी, जनरल साहब। हवान साहब, व्हाट अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन। आपने इतना बढ़िया वीव किया, योर विजुअल, योर फोटोग्राफ, योर नरेशन, एंड द लास्ट वर्ड, द वे इट फिनिश्ड बाय सेइंग कि सुलह छेती करो। I think you have put across the whole gamut of this complex subject so very nicely, and your posters and your deeper insights and your analysis in the most fluid language, we are indebted. There are 2 questions not really related to the subject, but I will read them out. One is, how much money do the Indian and Pakistan governments contribute to Commonwealth Graves Commission? And the second is, did recruitment to the British Army set the way for migration to Britain after 1947, as many early migrants were part of the army? Before you get on to these 2 questions, just one point I want to say, because we are in a COVID year. Yeah. The war finished, but the influenza, Spanish flu was on. And somebody wrote that the soldiers are dying with a greater speed than they died of the bullet during the war. So, all over to you for these 2 questions. Yeah, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਦਨਪੁਰ ਟੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ that is what happens in history, ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਲਜਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ that is what happens। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਇਰਡ ਅਸੈਸਟੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਾਓ ਇਕੱਲੇ ਫਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਕਲੋਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ these guys were caught in between 2 extremes। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਾਇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗਲਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਫੌਜਾਂ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡ ਦੀ ਸਪਾਈ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲਕ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਨੀਦਰ ਡੂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਸੋਲਜਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ,
ਉਹ 11 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਉਹਦੇ 11 ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਇੰਟੂ 11 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੋ ਇਟਸ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹਿਊਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਕੋਈ The question was that the reason that people went to the war that many army men migrated to Britain? Maybe they had seen a better life. No, not at all. ਵੇਖੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ੈਂਟ ਰੂਰਲ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੇ ਪੜਦਾਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਮਕਈ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਕਰੇਲਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ ਬਾਹਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਸੈਂਟ ਆਊਟ ਉਹ ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹ ਜਰਮਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਹੂ ਸਾਡਾ ਸੂਣਸ ਕੇਸਰ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਜਰਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜਰਮਲ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਰਮਨ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੇ ਮੈਪ ਤੇ ਦੇ ਕਾਂਟ ਰੀਡ ਦ ਮੈਪ 5% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ so they have no idea where they are being sent out they have no idea what kind of war is happening there so they recruited for 11 rupees or ਨਾਲ persuasion and I don't think so persuasion ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਨ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਪਿੰਡੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ ਫੌਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵੱਢਿਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਤੇ ਹੌਟ ਹੈਡਡ ਵੀ ਸਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ So before I hand over to Munish, 1857 to 1911, from 7 rupees to 11 rupees, that showed how the GDP of Great India was growing. So obviously things were wrong. Munish, all yours for summing up. Thank you, sir. महमूद साहब, ये जर्नी जिन्नी फैसीनेटिंग रही उन्नी इमोशनल भी रही ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸੈਨੇਟਰੀ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਕੀਤਾ presentation was really brilliant and amazing and as you explained there is actually a sense of despondency and sadness when you see the young people literally going for these wars never coming back it's a war they didn't want to fight it was not their war and you die on a foreign soil, you know that your loved ones will never be able to come see your grave. You are unremembered, mostly forgotten. I don't know what else can be darker and more horrible than that because the least that the soldier wants when he gives up his life for his country is for his country to remember and for his people to know what happened to him and where he lies now. So if even that is not given, that kind of you're forgotten even in that death. That I think is the most horrible thing that can happen and the most degrading thing that can happen. I was also reading this book on Dunkirk actually recently. Similar sort of forgetting because you've just not acknowledged what the Indians have done. Or the larger Hindustan as it was at that point. Thank you very much. It was an extremely touching presentation and you covered everything from including their letters and these photos and the food that man is eating and as you rightly mentioned, the look on his face. Amazing. Thank you very, very much for that. बहुत clear. Thank you everyone. बहुत clear. Yes, sir. Munish, thank you. Thank you, sir. Rab rakha.